انہیں اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا, ہاں جی, کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا, کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا, ایک مومن سے پڑا ہے. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ؟ پرانی اپنی انہیں خوابوں کی دنیا میں ہو. باہر نکلو, دیکھو کس طرح دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور تمہارے جمعے کے خطبے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے. یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی, اور میرے پہنچنے سے پہلے 300-400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں. ہاں جی, اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے, نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے. تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس میں 4 جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق. انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں. سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے, تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ 5 کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں, یہ باہر نکلے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو ایسے گاہک کی انتظار میں تھے, آگے اللہ کے فضل سے. جلوی جہنمی ہے. اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاصرہ کر کے دن دہاڑے اس کو دانے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز تک اس کو اٹھا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. 4 جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1, وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے, جس طرح کے باقی 2 فتنے ہیں, محمد بن سلیمان اور گیرٹ ولڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے, اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے, یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے, نعوذ باللہ. تم جس مسئلے میں بھی گھمنڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے, اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو. اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا. کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے. اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا, انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے. ہزاروں سٹوڈنٹس, وہ چھڑ دو اللہ دے بندے ہو, آپ نکل باہر. ہزاروں سٹوڈنٹس, یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا. سمجھ آئی؟ اگر سٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا, کون سا میں ابھی سامنے آیا ہوں. بڑے کڈو, زندہ یا مردہ کڈو باہر انہوں نے. تواڈے تے برا وقت آیا ہے, تسی تے کہندے مردے بھی زندہ ہوندے نے, کڈو باہر, لیاؤ سامنے. تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے نا کوئی جواب دے دے گا. نہ سرکار, ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا, صرف 80 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے, باقی سب چھوڑ گئے. ایک متکبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, سب تتر بتر ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر. انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہاں پتا چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے. ہاں. اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی, سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس, جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا. تو بڑوں کو نکالو, ہاں لگواؤ ہوا انہیں, چھوٹے چھوڑو, یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے. ٹھیک ہے, تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے, تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک, نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام, اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر, اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو, مجھے فرقہ کہہ رہے ہو. فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا, میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں, ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں, چلو. فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ, اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے, کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے, ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے.
फिर देवबंदियों को जब तक मस्जिद ना मिले, उनके मुंह में हड्डी ना जाए, उनको सुकून नहीं आता। फिर अहले हदीस के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, शिया के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, तब जाके सुकून से बैठते हैं सेक्टरों में, कुत्ते की तरह लड़ते हैं ये। मैं 15-20 साल से देख रहा हूं। फिर एक एक फिरके में भी लड़ते हैं, यानी अगर बरेलवियों की 2 पार्टियां आ गई, वो एक दूसरे के सर फाड़ते हैं, FIR कटती हैं। तो ये सारी हड्डियां हमने तुम्हारे मुंह में पहले दी हुई हैं, अब हमें फिरका कह रहे हो? चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट निकालो अपना बड़ा बार। बरेलवियों को शौक है ना, निकालो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं उनके कदमों में बैठूंगा, इस कुर्सी पे उन्हें बिठाऊंगा। आओ सही। हाँ, जो बंदियों को बड़ा घुमंड है ना, निकालो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। अहले हदीस को घुमंड है, साजिद मीर साहब को निकालो। शिया को कोई इशू है तो साजिद नकवी साहब को निकालो, मैं उनके कदमों में बैठूंगा। आए हमसे अकीदे तौहीद पे बात करें, अकीदे खत्म नबूवत पे बात करें, इन इश्यूज के ऊपर बात करें। और ये भी इनके शौक की वजह से। मुझे कोई शौक नहीं है कि जिनकी वीडियोस को 200-250 बंदा ना देखता हो, जब तक मेरी तस्वीर ना लगा लें, हजारों में वो वीडियो ना जाए, मैंने उनके साथ बैठ के क्या करना है? चलो इन्हें शौक है ना कि जी वो इंजीनियर साहब को हमारे साथ बिठा दें, जी बैठ जाते हैं। कोई भी तैयार नहीं होगा इनके बड़ों में से। और ये भी कह रहा है कि जी मेरे शागिर्द जवाब देंगे। तू आप जवाब दे, शागिर्द जवाब देंगे? अल्लाह दे बंदे हो, तुसी रल के ना जवाब दे सकते। और मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा, इंशाल्लाह रखने लगा शायद, जिदा तू जवाब देना है। और टाइम क़यामत तक की, हाँ कोई चैलेंज नहीं है। मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया। मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा, और आपकी आने वाली नस्लों में भी कोई जवाब दे दे, इल्मी जवाब, ऐਵੇਂ नहीं कि जवाब अपलोड हो गया। हाँ, तुसी जवाब अपलोड कर दो, ठीक है, जुलूस कट दो, रोंदे हो, पिट दो, साड़ी जगह घट पै गई है। इतने सुकून से मैं बैठा होता था यार 200-250 बंदों को लेके, इन्होंने बैठे बैठाए कितनी बड़ी मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दी है। क्योंकि हमारा तो ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर काम है, तो मेरी तो ख्वाहिश नहीं होती है कि यहां पे कोई बहुत ज्यादा झमघटा लगे, सवाए इसके कि एक बार जरूर आए, आप जिंदगी में मिलें, मुलाकात करें और तस्वीर खिंचाएं, और फिर जाके दावत का काम करें। हमने कौन सी कोई चंदा बुक बनाई हुई है, कोई पीरी मुरीदी शुरू की है, कोई मजार बनाया हुआ है? जगह भी किराए के ऊपर है भाई, कोई मजार नहीं बनना इधर, बेफिक्र रहे आप। तो ये सामने बड़ों को लेके आए या खुद आए, ये बच्चों को छोड़ें। तीसरी बात उन्होंने की कि ये इंजीनियर का फितना प्लांट किया गया है, जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को प्लांट किया गया था। अंदाजा करें, ओए बेशर्मो, जिनके अब्बों ने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, उनकी औकात के मुझे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ तुम लोग मिला रहे हो। बेशर्मो, तुम लोगों ने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर चंदे बटोरे हैं, जबकि तुम्हारे अब्बों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और तुम आज तक छाप रहे हो, और मुझे कह रहे हो कि ये जो है वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की तरह फितना प्लांट हुआ है। ये जनाब आपके सर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक ऐसी तलवार लटका दी है कि क़यामत तक अब बनु उमैया की चीखें इंशाल्लाह बुलंद होंगी। आपने पता क्या करना है? आपने एक बड़ी बोतल रखनी है या दूध पत्ती का एक कप रखना है साइड पे, एक वड्डा चिप्स का पैकेट, ये घर दे बड़े हुए चिप्स, और इन्होंने वीडियोस ला के इन्होंने चीखा सुननी ने, एंजॉय करनी है, बस इस तरह कुछ नहीं करना। हाँ, बस थोड़ा इतना ही काम है। फिर चौथी बात उन्होंने की कि इस गुस्ताख की जुबान को लगाम दी जाए। सरकार, इस जुबान को लगाम देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अल्लाह के फजल से। जुबानों को उनकी लगाम मिलती है जो रियासती इदारों के चंदों के ऊपर उनका काम करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के गले काट रहे हैं। ये जाके उनको ये बातें करो। जो पहले दिन से अपनी जेब से लगा रहा है ना, उसे किसी की कोई धौंस नहीं है, ना वो किसी से रुकने वाला है। और अब तो अल्लाह के फजल से FATF हाफिज़हुल्लाह ताला, हाँ, ज़रब अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से तुसी आगे हो आने वाली थाते। अब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो नॉन स्टेट एक्टर भर्ती करके बदमाशी करते थे, अब जाय पनाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो जाय पनाह थे ना, वो भी थोड़े को राजके ने होना। हाँ, जो ये कहते हैं कि जी इसको एजेंसियों ने लॉन्च किया है, वो मेरे भाई लॉन्च तो वो होते हैं जो चंदे लेते हैं, जो एजेंसियों के लोगों को भी अपनी जेब से खिलाता हो जब यहां मेहमान बन के आए, वैसे नहीं को मैं पैसे लाए उन्होंने। जिसकी यूट्यूब की एक महीने की कमाई तुम्हारे हजारों मदारिस की चंदा बुक से ज्यादा हो, अगर वो वीडियो एड चलाए 80 से 90 लाख तक वो महीने का कमा सकता, और वो उसने छोड़ा हुआ हो, उसको तुम लोग जो है वो इस तरह की धौंसे लगाते हो।